Hello students, welcome to ABN and PRR College of Science, Kovur online classes. This is Biochemistry paper 4. Already I have started and given lecture 1. So the title of the paper is Physiology, Nutritional and Clinical Biochemistry. So in this lecture 2, I would like to cover the pituitary gland. So going into the pituitary gland, let me say it's another name. The pituitary gland is also known as hypophysis. Pituitary gland ki maro peru hypophysis antarama. This is actually present at the base of the brain. Brain ki kinda bhaganlo untundi. 1 centimeter diameter to 1 gram weight to. So base of the brain lo oka chinna organ untundandi. Dani pere hypothalamus. ఈ హైపోథాలమస్కి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది చిన్న కంతి మాదిరిగా అటాచ్ అయి ఉంటుందండి. అంటే చాలా చిన్ని గ్లాండ్ అనమాట. సో ఐఎమ్ సెయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 1 centimeter in diameter and 1 gram in weight. You can assume how much small it is. So it is connected to the hypothalamus by a pituitary stalk. సో ఫిజియలాజికల్గా పిట్యూటరీ గ్లాండ్ని 2 పోర్షన్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. వన్ ఈజ్ ద యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ ద పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. Anterior pituitary can also be called as adenohypophysis and the posterior pituitary can otherwise called as neurohypophysis. So as I've said that pituitary gland is known as hypophysis. So the anterior pituitary can be called as adenohypophysis. Posterior pituitary can be called as neurohypophysis. So diagrammatically గా చూద్దామా. diagrammatically గా చూస్తే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న భాగాల్లో 2 కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, పింక్ కలర్ అండ్ ద బ్లూ కలర్. సో పింక్ కలర్గా కనిపిస్తున్నదంతా కూడా యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ అనమాట. సో ద వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద పింక్ కలర్ డయాగ్రామ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ. సో ద యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. One is pars tuberolis, pars distalis and pars intermedia. The very light pink color that you are seeing here is also coming under anterior pituitary. So the posterior pituitary can be divided into 3 parts. One is pars nervosa, infundibular stem and median eminence. So this is both of the anterior pituitary and the posterior pituitary can be connected to a hypothalamus which is just up over the pituitary gland. అంటే బేస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్లో మనకు హైపోథాలామస్ అని ఉంటుంది ఒక ఆర్గన్. ఆ హైపోథాలామస్ is a key and a core organ that mediates all the endocrine glands in our body. So with that hypothalamus, our pituitary gland will be attached over that. So the pituitary gland can be attached with the hypothalamus as I now said, and this is weighing about 1 gram and it is a diameter of 1 centimeter. The pituitary gland is divided into anterior pituitary and posterior pituitary which is connected to the hypothalamus. So let me say something about the anterior pituitary in detail. The anterior pituitary is secreting 6 different hormones and it is also known as master gland. So the different hormones that are secreted by the anterior pituitary are the number 1 growth hormone, the number 2 thyroid stimulating hormone TSH. The third hormone is Adrenocorticotropic hormone ACTH. The fourth hormone is known as follicle stimulating hormone FSH. The fifth hormone is luteinizing hormone in case of females, and in case of males the same hormone is known as interstitial cell stimulating hormone. So there are 2 hormones that are released by, in 2 different genders. In female, the fifth hormone that is secreted by the anterior pituitary is known as luteinizing hormone. And in case of males, the fifth hormone that is secreted by the anterior pituitary is known as interstitial cell stimulating hormone. The last hormone is known as prolactin. So these are all the 6 hormones that are secreted only by the anterior pituitary. And only the anterior pituitary gland is known as the master gland. So let us consider the individual hormones and their role and their chemistry. So switch on with the growth hormone. The growth hormone is purely, it is proteinaceous in nature. Growth hormone అంతా కూడా అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి? 191 అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ అ పాలీపెప్టైడ్ అనమాట.
సింగిల్ చైన్ పాలీపెప్టైడ్ అది. దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ 21,500 డాల్టన్స్ ఉంటుంది. సో గ్రోత్ హార్మోన్ యాక్షన్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టిష్యూస్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో మన బాడీలో ప్రతి సెల్ అది ఇంక్రీజ్ అవుతూ అది మైటోటిక్ డివిజన్స్ చేసుకుంటుంది. అంటే ప్రతి సెల్ గ్రో అవ్వాలంటే దానికి మైటోసిస్ అవసరం. మైటోసిస్ ద్వారా అది డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి అది కంప్లీట్గా ఒక సెల్ అంటే చిన్న స్టెమ్ సెల్ తీసుకుందామమ్మ, ఆ స్టెమ్ సెల్ అంతా కంప్లీట్గా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి గ్రో అవ్వడానికి మైటోటిక్ డివిజన్ జరుగుతుంది. సో సెల్స్ అన్ని అలా ఎలా డివైడ్ అయిపోయి డిఫరెన్షియేట్ అవుతున్నాయి? ఓన్లీ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ హార్మోన్ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ద యాంటిపిట్యూటరీ. Am I clear? So the growth hormone is responsible for the growth of almost all the tissues of the body which are capable of growing. So prati growth of any cell can be considered by the growth hormone అనమాట. మీకు చిన్న బోన్ సెల్ కానించి మజిల్ సెల్స్ వరకు ప్రతి సెల్ మన బాడీలో గ్రో అవుతూనే ఉన్నాయి. చిన్నపిల్లల్లో తీసుకుంటే వాళ్ళల్లో బోన్ గ్రోత్ అనేది అసలు కంప్లీట్గా జరగాలి, కంప్లీట్గా ఒక బోన్ స్ట్రేచర్ ఫామ్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఆల్రెడీ గ్రోనప్ లాగా ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళలో బోన్ సెల్స్ అనేవి ఇంకా ఫాస్ట్గా డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి. వాళ్ళకి ఓవరాల్ జనరల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద బాడీకి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది గ్రోత్ హార్మోన్. Am I clear? So growth hormone is responsible for the growth of almost all the tissues of the body which are capable of growing. It actually increases the size of the number of the cells. So cells number increase చేస్తుంది by increasing the mitotic division. Mitotic division ద్వారా మనకి సెల్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. Growth hormone also causes the specific differentiation of the certain types of cells like bone cells and muscle cells. Thus, growth hormone is responsible for the general growth of the body. మన బాడీలో ప్రతి సెల్ గ్రో అవ్వాలి అంటే గ్రోత్ హార్మోన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారానే జరుగుతుంది. సో ద అదర్ హార్మోన్స్ ఆఫ్ ద యాంటిపిట్యూటరీ చూద్దాం. So the other hormones of the antipituitary, as you now well studied in the front slide, థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఉంది, ఇంకా ACTH ఉంది, FSH ఉంది. వాటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఇప్పుడు చూద్దాం. థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంటుంది కదా, నేను ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. డిఫరెంట్ గ్లాండ్స్ దట్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. సో అందులో మనకి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ తర్వాత థైరాయిడ్ గ్లాండ్ చదువుకుంటామని కూడా చెప్పాను. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సరిగ్గా పనిచేయాలి అంటే థైరాయిడ్ సెల్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. థైరాయిడ్ సెల్స్ కరెక్ట్గా ఉండి అవి ఒక హార్మోన్ సింథసైజ్ చేస్తుంది. థైరాక్సిన్ అనే ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ సింథసైజ్ చేయాలి. సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సరిగ్గా పనిచేయాలి, థైరాక్సిన్ కరెక్ట్గా రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే అయోడిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్కి. ఆ అయోడిన్ అనేది సరిగ్గా ట్రాప్ అయితేనే మనకి థైరాక్సిన్ సరిగ్గా సింథసైజ్ అవుద్దంట. సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది వేరే ఆర్గన్ కదండి, అంటే వేరే గ్లాండ్ కదా, అది దీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉంది అంటే అని అడగచ్చు. సో అందుకే యాంటిపిట్యూటరీని మాస్టర్ గ్లాండ్ అని అంటారండి. సో ఆల్ ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ కంట్రోల్డ్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద యాంటిపిట్యూటరీ హార్మోన్స్ దట్ ఆర్ రిలీజింగ్ నౌ. సో ఇప్పుడు మనకి థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఉందనుకుందాం. ఆ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్ టు వర్క్ వెల్, టు రిలీజ్ ద థైరాక్సిన్ అండ్ టు ఎన్హాన్స్ ద ఐడిన్ ట్రాపింగ్ మెకానిజం అనమాట. సో అందుకని థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ యాంటిపిట్యూటరీ నుంచి రిలీజ్ అయితే వెంటనే మనకి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది స్టిమ్యులేట్ అయ్యి థైరాయిడ్ సెల్స్ నుంచి మనకి థైరాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ థైరాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఐడిన్ అనేది కరెక్ట్గా ఆ సెల్స్ ట్రాప్ చేసుకోగలగాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ద యాంటిపిట్యూటరీ. నౌ లుకింగ్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ ఇన్ డీటెయిల్. So it is necessary for the growth of secretory activity of the thyroid gland. Its action on the thyroid glands are it increases the number of thyroid cells. So TSH change chestadi, thyroid cells number ni increase chestundi. At the same time it increases the size and the secretory activity of the thyroid cells. So cells nunchi ekku amount of thyroxine secrete ayyela chestundi. It also increases the iodine pump and iodine trapping of the cells. సో ఐడిన్ పంపింగ్ కానీ ఐడిన్ ట్రాపింగ్ కానీ బాగా పెంచడం వల్ల సెల్స్ బాగా స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి. సెల్స్ నుంచి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, యాజ్ ఐ సెడ్ నౌ. సో ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ద యాంటిపిట్యూటరీ ఈస్ ACTH, Adrenocorticotropic హార్మోన్. సో ఈ Adrenocorticotropic హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ షోస్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ అనమాట. మనకి ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ నేను ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ విషయంలోనే ప్రస్తావించాను. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ తర్వాత మనకి ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ చదువుకుంటాం.
సో అడ్రినల్ గ్లాండ్ లో మనకి 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. అడ్రినల్ కార్టెక్స్ ఒకటి, అడ్రినల్ మెడులా ఒకటి. కార్టెక్స్ సింథసైజెస్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ అనమాట. నేను ఆ సందర్భంలో ఆ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను. సో కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types, మినరలోకార్టికాయిడ్స్ అండ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్. సో ఇక్కడ ఇదేం చేస్తూ ఉంటుందంటే ACTH అనేది గ్లూకోకార్టికాయిడ్ని సింథసైజ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. సింథసైజ్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క యాక్షన్ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ACTH. సో ద ACTH that is produced by the antipituitary will stimulate the adrenal cortex to release the glucocorticoids and thereby enhances the mechanism of glucocorticoids of that particular gland. So it is responsible for the synthesis of glucocorticoids and it also causes the release of glucocorticoids. It also prolongs the action of glucocorticoids. Clear? So let me switch on with the next hormone that is released by the antipituitary. Follicle stimulating hormone. So what does this follicle stimulating hormone do its duties in case of males and females? Males లో FSH అనేది స్పర్మిటోజెనిసిస్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. స్పర్మిటోజెనిసిస్ అంటే సింథసిస్ ఆఫ్ స్పర్మ్. సో దిస్ ఈజ్ డన్ బై ద హార్మోన్ టెస్టెస్టిరాన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ద ఆర్గన్ టెస్టిస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మేల్స్. మేల్స్లో టెస్టిస్ అనే ఆర్గన్తో టెస్టెస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అయితే వాళ్ళకి స్పర్మ్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ని స్పర్మిటోజెనిసిస్ అంటారు. ఇదంతా జరగాలి అంటే ఫస్ట్ అసలు దీన్ని స్టిమ్యులేట్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు? FSH అనమాట. ద ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఆఫ్ ద యాంటిపిట్యూటరీ విల్ బి రిలీజ్డ్ అండ్ ఇట్ accelerate the process of spermatogenesis. It accelerates the process of spermatogenesis in combination with the testosterone. Let me switch on with the females. So the FSH is responsible for the development of Graafian follicle. ఓవరీస్లో చిన్ని ఫాలికల్స్ ఉంటాయండి. ఆ ఫాలికల్స్ మెచ్యూర్ అయితేనే ఒక్కొక్క ఫాలికల్ నుంచి ఒక్కొక్క ఓవం బయటకు వచ్చి ఓవులేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుద్ది ఫీమేల్స్లో. ఓవులేషన్ ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే మనకి FSH అనేది యాంటిపిట్యూటరీ నుంచి రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ గ్రేఫియన్ ఫాలికల్స్ అన్నీ మెచ్యూర్ అయ్యి ఓవరీస్ నుంచి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ రిలీజ్ అవ్విన వెంటనే ఆ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ నుంచి ఒక హార్మోన్ సెక్రెట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓవరీస్ నుంచి. ఆ హార్మోన్ ఈస్ట్రోజన్. చిన్నప్పుడు మీరు చదువుకుని ఉంటారు. ఈస్ట్రోజన్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్ బై ద ఓవరీస్ ఇన్ ఫీమేల్స్. ఓకే, ఆ ఈస్ట్రోజన్ ఏం చేస్తుంది? గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ మెచ్యురేషన్ అయ్యేలా చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇదంతా జరగాలి అంటే FSH ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల జరుగుతుందన్నమాట. సో ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ద antipituitary is luteinizing hormone, LH. So LH causes the maturation of the Graafian follicles. Now I have said that Graafian follicle అనే దాన్ని సింథసైజ్ డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి అంటే FSH రెస్పాన్సిబుల్ అవుతుంది. మరి అది మెచ్యూర్ అవ్వాలి అంటే గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ మెచ్యూర్ అవ్వాలి అంటే luteinizing hormone will మెచ్యూర్ దట్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ అన్ని మెచ్యూర్ అయితేనే అందులో ఉన్న ఒక్కొక్క ఓవము బయటకు వస్తుంది. ఆ ప్రాసెస్ని ఓవ్యులేషన్ అంటాం. మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఓవ్యులేషన్ ప్రాసెస్ గురించి డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకుందాం. సో LH కాజెస్ ద మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ అలాంగ్ విత్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. సో ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనేది గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ని పుట్టిస్తే వాటిని మెచ్యూర్ అయ్యేలా చేసేది luteinizing హార్మోన్. సో ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఓవ్యులేషన్. So the last important hormone of the antipituitary is known as prolactin. So the prolactin is necessary for the preparation of mammary glands for the production and secretion of the milk. సో ప్రొలాక్టిన్ అనేది ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్లోనే ఉంటుందండి, బట్ ఇన్హిబిటరీ ఫామ్లో ఉంటుంది. అది ఒక ప్రొలాక్టిన్ అనేది స్టిమ్యులేట్ అవ్వాలి అంటే ఎప్పుడూ కూడా అది ఓన్లీ లాక్టేటింగ్ ఉమెన్లో అది ప్రొలాక్టిన్ అనేది స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. నార్మల్ ఇండివిజువల్స్లో ప్రొలాక్టిన్ ఉన్న అది ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్ కింద రిలీజ్ అవుద్ది, PIH కింద ఉంటుంది అనమాట ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్లో. ప్రొలాక్టిన్ ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్. సో ప్రొలాక్టిన్ ఎవరిలో సింథసైజ్ అవుతుంది? లాక్టేటింగ్ ఫీమేల్స్లో, లాక్టేటింగ్ ఉమెన్లో. ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రిపేర్ దేర్ మెమరీ గ్లాండ్స్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ మిల్క్ కోసం ప్రొలాక్టిన్ అన్న హార్మోన్ యాంటిపిట్యూటరీ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. So this is all about the hormones and different secretions of antipituitary in detail. Let us switch on with the posterior pituitary. What does the posterior pituitary gland doing is, first of all, so what we recall the other name of posterior pituitary, it is also known as neurohypophysis. So it secretes two important hormones. One is antidiuretic hormone, ADH, and it is also called as vasopressin.
and the second hormone that is released by the posterior pituitary is oxytocin. So I have a note to over this. Posterior pituitary does not secrete any hormone, just like antipituitary. Antipituitary అనేవి అన్ని హార్మోన్స్ సెన్సైజ్ చేసుకుంటుందండి. ప్రతి గ్లాండ్ అంతే. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కూడా అంతే, అడ్రినల్ గ్లాండ్ కూడా అంతే. అవి హార్మోన్స్ సెక్రెట్ చేసేస్తాయి. కానీ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ మాత్రం హార్మోన్స్ సెక్రెట్ చేయలేదట. Posterior pituitary gland does not secrete any hormone, but all the hormones that are secreted by the posterior pituitary, just as ADH and oxytocin, only two hormones that are secreted by the posterior pituitary gland are synthesized in the hypothalamus. అవి హైపోథలామస్లో మాత్రమే సెక్రెట్ అవుతాయి. అవసరం అయినప్పుడు బయటికి సెక్రెషన్స్ రూపంలో బ్లడ్లో కలుస్తాయి అన్నమాట. సో లెట్ us see the individual activities of ADH and oxytocin. ADH hormone, antidiuretic hormone, is a polypeptide hormone containing 9 amino acids. So the chemistry of ADH ఏంటంటే 9 amino acids ఉంటాయండి దాంట్లో. So the reaction of ADH is it increases the extracellular fluid in our body. సో మనకి బాడీలో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, వాటర్ రిటైన్ అవుతూ ఉంటుంది కదండి. సో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఒక్కసారి మాట్లాడుకుందామండి ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో. ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఈజ్ టు ఫిల్టరేట్ ద బ్లడ్ ప్లాస్మా కంటిన్యూస్లీ. మన బాడీలో బ్లడ్ ప్లాస్మా కంటిన్యూస్గా కిడ్నీస్ ఫిల్టరేట్ చేస్తూనే ఉంది, ఫార్మింగ్ ద బై ప్రోడక్ట్ యూరిన్. సో ఈ ఫిల్టరేట్ అవుతున్నప్పుడు మన బ్లడ్లో నుంచి 90% ఆఫ్ ద వాటర్ అనేది కంప్లీట్గా రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ ద్వారా, అంటే కిడ్నీ నుంచి రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి మనకి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. బట్ అలాంటప్పుడు కంప్లీట్గా యూరిన్ అనేది డైల్యూట్ యూరిన్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ as డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ అంటారు. సో అందుకని వాటర్ అనేది కంప్లీట్గా యూరిన్ బై ప్రోడక్ట్లో ఫామ్ అవ్వకుండా కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ రీఅబ్జార్బ్ అవ్వాలి రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి. సో మనకి రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి మళ్ళీ వాటర్ అనేది బ్యాక్కి ఫ్లో అయ్యి ఈసీఎఫ్ వాల్యూమ్ అనేది అట్లా మెయింటైన్ చేయగలగాలి. ఇది చేసేవాళ్ళు ఎవరు అంటే ఏడిహెచ్. ఏడిహెచ్ హార్మోన్ ఈజ్ రిటైనింగ్ ద ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ బై రీఅబ్జార్బింగ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్. సో మనకి డైల్యూట్ యూరిన్ ఎక్స్క్రీట్ అవ్వదు. అప్పుడు ఒకవేళ కనుక మనకి ఏడిహెచ్ హార్మోన్ లేకపోతే వాటర్ రీఅబ్సార్ప్షన్ జరగదు. సో రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి వాటర్ రీఅబ్సార్ప్షన్ జరగదు, మనకి డైల్యూట్ యూరిన్ ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది. ఈ సిచ్యువేషన్ని డయాబెటిక్ ఇన్సిపిడస్ అంటారు. సో మన బాడీలో వాటర్ అనేది మళ్ళీ రీఅబ్జార్బ్ అవ్వాలి. యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా యూరిన్ గుండా వెళ్ళిపోకూడదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, మనకి యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఏడిహెచ్ వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ డిసీజ్ని డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ అంటారు. మనం ఈ డిసీజ్ అండ్ డిజార్డర్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మాట్లాడుకుందాం. సో ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ద పోస్టరీ పిట్యూటరీ ఈజ్ oxytocin. If you see the chemistry of oxytocin, it is having 9 amino acids and it is a polypeptide. Coming into its actions, oxytocin అనేది 2 యాక్షన్స్ చూపిస్తుంది. ఒకటి మెమరీ గ్లాండ్స్ మీద. లాక్టేటింగ్ ఉమెన్లో మెమరీ గ్లాండ్స్లో ప్రొలాక్టిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఆల్రెడీ మనకి మిల్క్ సెక్రెట్ అవుతుంది అని చెప్పాను నేను. ఆ సెక్రెట్ అవ్వాలి అంటే ప్రొలాక్టిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల సెక్రెట్ అవుతుంది. బట్ ఇజెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆక్సిటోసిన్ వల్లే జరుగుతుంది అనమాట. ఆక్సిటోసిన్ కాజెస్ ద ఎజెక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ గ్లాండ్. సో మెమరీ గ్లాండ్ నుంచి ఇజెక్ట్ అవ్వాలి, ఆల్రెడీ మెమరీ గ్లాండ్లో సెక్రెట్ అవుతుంది మిల్క్ అనేది బయటికి ఇజెక్ట్ అవ్వాలి అంటే త్రూ ద నిపుల్ సిస్టమ్ అండ్ టు ద బేబీ. అది ఖచ్చితంగా అక్కడ ఒక ఆక్సిటోసిన్ అనే హార్మోన్ నిపుల్ అరౌండ్గా మనకి అక్కడ సింథసైజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు ఆక్సిటోసిన్ అనేది అప్పుడు ఇజెక్షన్ రిఫ్లెక్స్ అని అంటూ ఉంటుంది. ఆ మిల్క్ ఇజెక్షన్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల ఆక్సిటోసిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా ఆ మిల్క్ అనేది బయటికి ఇజెక్ట్ అవుతుంది అనమాట మెమరీ గ్లాండ్స్ గుండా. సో దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆక్సిటోసిన్. సో ఆక్సిటోసిన్ కాజెస్ ద ఇజెక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ గ్లాండ్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిటోసిన్ ఆన్ ప్రెగ్నెంట్ యూటరస్, ప్రెగ్నెంట్ యూటరస్ మీద ఆక్సిటోసిన్ ఏంటంటే యూటరస్ చుట్టూ మనకి రిసెప్టార్స్ ఉంటాయండి విచ్ ఆర్ వెరీ స్పెసిఫిక్ ఫర్ ద ఆక్సిటోసిన్. సో డ్యూరింగ్ ద లేబర్ అంటే పార్చురేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి లేబర్ టైం అప్పుడు ఆ రిసెప్టార్స్ అన్నిటి మీద ఆక్సిటోసిన్ బైండ్ అయితే యూటరస్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఆక్సిటోసిన్ ఏం చేస్తుంది, యూటరస్ని కాంట్రాక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. కాంట్రాక్ట్ అయిన వెంటనే అక్కడ సర్విక్స్ అనేది డైలేట్ అయ్యి వెంటనే ఫీటస్ అనేది ఎక్స్పెల్ అవుతుంది అనమాట. సో అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ ఆక్సిటోసిన్ ఆఫ్ ద పోస్టరీ పిట్యూటరీ,
the uterus will be contracted and it helps in the expulsion of the fetus anamata through the vagina. So this is all about the oxytocin role of the posterior pituitary. In the next topic, I'll meet you with the disorders of the pituitary gland. Until then, have a good time.